अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। याकूब इसका 5वां अध्याय वचन 16 कहता है, सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। भारत के बच्चों के लिए मध्यस्थता करेंगे कि उनके दिमाग बुराई से बचे हुए हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ राबाबा शांतली जाला दलबा लोब्राला बा शांतली जाला बराबा शेंदली जाला दरबा ला ब्रदी ला ला ब्रदी ला ला ब्रदी ला ला ब्रदी ला दी शेंग्राता शाला बराबा ला ब्रदी जाला बराबा जेंदा दरबा बराबा बराबा शेंथलबा लागरी जा लागरी ला ला रे ले 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 रे बा शांगरबा ला ब्रदेंदा ला 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 बराबा शांथलबा ओ राबाबा शांता Ora baba shandali zara ba shekrutosto la bradiza nadi zera ba shandale de 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 she la dadi da la de di da la 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 la ba 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 shantere de ora baba shantere de de sta ora baba shantere de de sta ora baba shantere de de sta la da 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 ba shin katalaban la de zoro ba jaga la da shutu la da ba shantalaba songo stora ba shinta astaharebo la asterebo sta arakate stora bost anda li zehinbe la bradiza la barabara barra da la da ba gadala ba shin la gadala dre Ora baba shantali zahanda dadale ola dale la dale la da shina khandala bashundu la badiza la bara bashintalaba Om radiza la da shutu Ora baba shankati salaba la bradiza la jere zandala da Mandali zanga da zere bala bara shikti ora baba shantati sattete la bradizendu dubu ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस हर एक बच्चे के लिए मध्यस्थता करते हैं कि वो आपको जान रहे। परमेश्वर धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय वास्तविकता संग्रह का।
रविवार 26 तारीख। आज का शीर्षक है परमेश्वर आपसे बात करता है। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आगे पास्टर बता रहे, प्रभु यहोवा शमूएल से बात करना चाहता था, इसलिए उसने उसे 3 बार पुकारा। हर बार वह एली के पास दौड़कर जाता था, यह सोचकर कि एली ने उसे पुकारा था। यह तीसरी बार था जब एली ने उसे सिखाया कि क्या कहना है, क्योंकि एली जानता था कि यह परमेश्वर था जो शमूएल का ध्यान पाने की कोशिश कर रहा था। 1 शमूएल 3 में 4 से 10। शमूएल ने प्रभु की आवाज को नहीं पहचाना जब तक कि एली ने उसे नहीं सिखाया। आज परमेश्वर अपनी संतानों से बात करता है। वास्तव में वह हमसे उसके वचन के द्वारा बात करता है। आपने देखा, हर बार जब आप अपनी बाइबल का अध्ययन करते हैं तब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, इसलिए उसके प्रति सजग रहो। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले से कहीं अधिक परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर आपसे कोई सुंदर बात कहना चाहता है। वचन अध्ययन यशाया 30 में 21। इसे बोलो, ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्यारे पिता, आपकी वचन और आपकी आत्मा के द्वारा आपको बोलते हुए सुनने की योग्यता के लिए आपका धन्यवाद। इसलिए हमेशा मेरी अगुवाई और मार्गदर्शन किया जाता है। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। मैं अब्राहम का बीज हूँ, मैं महानता की संतान हूँ, मैं अपने दिव्य विधान में चलता हूँ, मैं हमेशा कृपा पात्र हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ, હાલેલુયા। કેમ છો તમે બધા? વિશ્વાસ છે કે તમે બધા આશીર્વાદિત છો અને જ્યાં પણ તમે છો તમારા મિત્રો, ભાઈ બહેન જે પણ તમારી આજુબાજુમાં છે, હાઈ ફાઈ અને આનંદથી કહો, તમારું સ્વાગત છે। હાલેલુયા। મને વિશ્વાસ છે કે તમે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છો। હા, કેમ કે આ સમય છે વચનનો અને આજે આપણે જે વિષય પર વાત કરીશું એ છે બીજાઓને બચાવો। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ। શું તમે મને કહી શકો છો કે કઈ વસ્તુઓ છે જેનાથી તમે બીજાઓને બચાવી શકો છો? વિચારો। હા, જો કોઈ પડી રહ્યા છે તો તમે તેઓને પડવાથી બચાવી શકો છો। જો કોઈ મુશ્કેલીમાં છે તો તમે તેઓને બચાવી શકો છો। હાલેલુયા। હા, એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ બીજી છે, પણ આજે આપણે વાત કરીશું કે કેવી રીતે તમે બીજાઓને પ્રભુ ઈસુના વિષયમાં કહીને બચાવી શકો છો। હાલેલુયા। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ। પાસ્ટર ક્રિસ પોતાના સંદેશા દ્વારા હંમેશા આપણને યાદ આપે છે
કે ઈશ્વર એક ભલા ઈશ્વર છે. પ્રભુ ઈસુ આવ્યા આપણને અનંત જીવન આપવા માટે, એક અદ્ભુત જીવન જે આનંદ, શાંતિ, સફળતા, સમૃદ્ધિ, દૈવીય સ્વાસ્થ્ય અને ઘણી બધી અદ્ભુત વસ્તુઓથી ભરેલું છે. એ બધું જે આપણને જોઈએ છે અને ઈશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે આ સારી સુવાર્તા બધાને સંભળાવીએ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. ચાલો એક વચન વાંચીએ છીએ. યોહાન એનું 10મું અધ્યાય 10 થી 15મી કલમ આપણે વાંચવાના છીએ. અને લખ્યું છે, ચોરી કરવા, મારી નાખવા તથા નાશ કરવા સિવાય બીજી કોઈ મતલબી ચોર આવતો નથી. તેઓને જીવન મળે, પુષ્કળ મળે, માટે હું આવ્યો. હાલેલુયા. પ્રભુ ઈસુ આવ્યા જીવન આપવા માટે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હું ઉત્તમ ઘેટા પાડક છું. પ્રભુ ઈસુ શું કહી રહ્યા છે? ઉત્તમ ઘેટા પાડક હું છું. ઉત્તમ ઘેટા પાડક ઘેટાને સારું પોતાનો જીવ આપે છે. જે ચાકર છે અને ઘેટા પાડક નથી, એટલે જે પોતે ઘેટાનો ધણી નથી, તે વરુને આવતું જોઈને ઘેટાને મૂકીને નાસી જાય છે. પછી વરુ તેઓને પકડીને તેઓને વિખેરી નાખે છે. તે નાસી જાય છે કેમ કે તે ચાકર છે અને ઘેટાની તેને કંઈ ચિંતા નથી. હું ઉત્તમ ઘેટા પાડક છું અને પોતાનાને ઓળખું છું. અને જેમ બાપ મને ઓળખે છે અને હું બાપને ઓળખું છું, તેમ મારા પોતાના મને ઓળખે છે. અને ઘેટાને સારું હું મારો જીવ આપું છું. મને ઓળખે છે અને ઘેટાને સારું હું મારો જીવ આપું છું. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જે વચન આપણે વાંચ્યું એમાં પ્રભુ ઈસુએ શું કહ્યું કે પ્રભુ ઈસુ એક ઉત્તમ ઘેટા પાડક છે. હાલેલુયા. અને એક ઉત્તમ ઘેટા પાડક પોતાના ઘેટા સારું પોતાનો જીવ આપી દે છે. જે ચાકર હોય છે તેઓ નાસી જાય છે. જ્યારે તે વરુઓને આવતું જોઈ છે, તે ઘેટાઓને મૂકીને નાસી જાય છે, કેમ કે તેઓને ઘેટાઓની ચિંતા નથી છે. પણ પ્રભુ ઈસુ એવા નથી છે. પ્રભુ ઈસુએ પોતાનો જીવ આપ્યો, બિલકુલ એ ઉત્તમ ઘેટા પાડકની જેમ, જેમણે ઘેટાને વરુઓથી બચાવવા માટે પોતાનો પ્રાણ આપ્યો, પોતાનો જીવ આપી દીધો. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. અને આજે એ જ આપણું કામ છે કે આપણે બીજાઓને એવા ભૂંડા જીવનથી બચાવીએ. તેઓને પ્રભુ ઈસુના વિષયમાં કહેવાના દ્વારા તેઓને કહેવું કે પ્રભુ ઈસુ આવ્યા તમને એક સારું જીવન આપવા માટે. હાલેલુયા. અને આપણે તેઓની મદદ કરીએ છીએ. તેઓને પ્રભુ ઈસુના વિષયમાં વધારે જાણવા માટે મદદ કરીને. હાલેલુયા. અને આ બધાથી સારું કામ છે બીજાઓને શૈતાનના હાથોથી બચાવવું. તેઓને પ્રભુના વિષયમાં કહેવાના દ્વારા, તેઓનું તારણ કરવાના દ્વારા. હાલેલુયા. તો ચૂપ ના રહો. ઈસુ ખ્રિસ્તની જેમ આજે આપણે પણ સારા ઘેટા પાડકો છીએ. હાલેલુયા. અને એક ઉત્તમ ઘેટા પાડક શું કરે છે? પોતાના ઘેટાઓને બચાવવા માટે, પોતાનો જીવ પણ આપવા માટે શું થાય છે? તૈયાર થાય છે. અને દરેક એ વ્યક્તિ જે આપણા આજુબાજુમાં છે, ઈશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે તેઓ સુધી આ સારી સુવાર્તા લઈને જઈએ કે ઈસુ આવ્યા તેઓને જીવન આપવા માટે. હાલેલુયા. એક જીવન, આનંદ, શાંતિ, સ્વાસ્થ્ય, સફળતા, સમૃદ્ધિ. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. તો ચૂપ ના રહો. બધાને કહો કે ઈશ્વર તેઓને કેટલા પ્રેમ કરે છે. આ સંદેશને તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો. આ કાર્યક્રમના લિંકને તમારા મિત્રોને જરૂર શેર કરજો. આ કાર્યક્રમને પાછા તમારા મિત્રો સાથે જરૂર જોજો. અને જેમ મેં કહ્યું, બધાને કહો ઈશ્વર તેઓને પ્રેમ કરે છે. હાલેલુયા. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું.
ત્યાં સુધી બાય બાય અને ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જો તમે અમારું આ કાર્યક્રમ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો અને તમને હજુ સુધી પ્રભુ ઈસુને પોતાનો પ્રભુ, પોતાના મિત્રની જેમ ગ્રહણ નથી કર્યા છે, તો આ સમય છે જ્યાં તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી શકો છો અને પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર બનાવી શકો છો. તો જ્યાં પણ તમે છો તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. આપણા હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને યાદ રાખો, આપણા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને આ પ્રાર્થનાને બોલવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો મારી સાથે આ પ્રાર્થનાને કહી શકો છો. પ્રિય પિતા, હું મારા પૂરા હૃદયથી ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત ઈશ્વરના દીકરામાં વિશ્વાસ કરું છું. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી આત્માને બચાવવા માટે ક્રૂસ પર મર્યા અને પિતાએ તેઓને ત્રીજા દિવસે મરણમાંથી જીવિત કર્યા. આજે તેઓ જીવિત છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. હું ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવું છું મારા જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી થવા માટે. હું બચી ગઈ છું. મારું તારણ થઈ ગયું છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા અનંત જીવનને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું ઈશ્વરની સંતાન છું. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે તો ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. અને જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે તો આ સમય છે જ્યાં હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું. ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું દરેક એ વ્યક્તિ માટે, બાળક માટે જેઓએ પોતાનું જીવન આજે તમને આપ્યું છે. પ્રભુ, અમે કહીએ છીએ અંધકાર અને શૈતાનનો તેઓના જીવન ઉપર કોઈ અધિકાર નથી છે. ઈસુ પ્રભુ છે, સ્વામી છે તેઓના જીવનનો. હું તેઓને આશીર્વાદ આપું છું તમારી આત્મા દ્વારા, વચન દ્વારા, અનુગ્રહ દ્વારા. દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું છે. તેઓ સુરક્ષિત છે. તેઓ આશીર્વાદિત છે. પ્રભુ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ ઈશ્વર. આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. એકવાર બધાઈ છે અને ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ સમય છે આપણી ભેટ આપી શકીએ છીએ. જો તમે ઓનલાઈન જોઈ રહ્યા છો તો બેંક ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. તમે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરીને બેંક ટ્રાન્સફર દ્વારા પણ તમે તમારી ભેટ આપી શકો છો. જો તમે સેન્ટરથી જોઈ રહ્યા છો તો તમે તમારી ભેટ સેન્ટરમાં આપી શકો છો. હાલેલુયા. ચાલો ભેટ માટે પ્રાર્થના કરીશું. ઈશ્વર, અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ આ ભેટ લાવવાના અનુગ્રહ માટે. આ ભેટ તમારી આત્મા દ્વારા શુદ્ધ અને પવિત્ર તમને ગ્રહણ થવાને યોગ્ય છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. જેમ જ અમે આપ્યું છે, આપવાનું અને ગ્રહણ કરવાનું અનુગ્રહ અમારા જીવન ઉપર વધે છે. અમારા જીવનમાં ક્યારેય કોઈ કમી, કોઈ ઘટી ન રહે. લોકો માપીને, દબાવીને ઉમળતું અમારી ઘોડા આ ભેટો ઉપર અમે તમારા આશીર્વાદના આહ્વાનને કહીએ છીએ. આ ભેટ વધી રહી છે, મલ્ટીપ્લાય થઈ રહી છે. રાજ્યની દરેક જરૂરતને તેજીથી પૂરી કરવા માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ ઈશ્વર. આ બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે તમને ખૂબ જ મજા આવી અને તમે ઘણું બધું શીખ્યા. અને જે પણ શીખ્યા છો તમારા મિત્રો સાથે, તમારા પરિવારના લોકો સાથે છે ને, જે પણ તમારી સાથે રમતના મેદાનમાં મળે છે બધાને જરૂર બતાવો. અને આ કાર્યક્રમના લિંકને તેઓને પણ શેર કરો. આ કાર્યક્રમને તમે તેઓની સાથે પાછા પણ જોઈ શકો છો. ચાલો આ સમય છે આપણે ઈશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું ઈશ્વરના પ્રેમ માટે, તેઓના અનુગ્રહ માટે. અને જ્યાં પણ તમે છો તમે ઊભા રહી શકો છો. હાથોને સ્વર્ગની તરફ ઉઠાવીને પ્રભુને ધન્યવાદ આપીશું.
री प्रकाश शाखा री प्रकांत एकादोषको प्रसाद प्रदे। હા ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું. તમારા વચન, તમારી આત્મા, તમારા પ્રેમ, તમારી દયા, તમારી કૃપા, તમારા અનુગ્રહ માટે ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે, બાળકો માટે જે આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા છે. પ્રભુ ધન્યવાદ, વચનની ઊંડી સમજ દરેકના અંદર આવી રહી છે. તેઓ આશીર્વાદિત છે પ્રભુ, અને એક આશીર્વાદ છે તેઓ પોતાના જીવન દ્વારા તમારા જ્ઞાનની સુગંધને બધી જગ્યાએ લઈને જઈ રહ્યા છે. દેવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું હર પ્રકારની બુરાઈથી, તાથી, ભૂંડા લોકોથી તેઓ હંમેશા સુરક્ષિત છે. પ્રભુ ધન્યવાદ, ધન્યવાદ ઈશ્વર. તેઓના જીવનમાં, પરિવારમાં અમે આનંદ, શાંતિ અને ભરપૂરીને બોલીએ છીએ. ધન્યવાદ પ્રભુ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. મારી સાથે બોલી શકો છો. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનું અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા અમારી સાથે હંમેશા માટે બનીને રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા હંમેશા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે, જેમ જ હું હંમેશા માટે ઈશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતી રહીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપો. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.